चला असू दे, हा चला गेली तो. तुमची वाट बघतच बसलो तर चालू करतो. हा हा Good afternoon, dear students. After a pretty long period, we are continuing with this topic. So initially, you can mute yourself. Okay. So if you see, in the initial periods, I have discussed with you was about the classification of reptiles. So with the classification of reptiles, as I have explained you, the classification of reptiles, how the classification of reptiles has been conducted. So just to have an overlook on the classification, I'll be just going through the classification, and then we can go ahead with the classification. So as you say, as you can see, I have explained you with the classification of reptiles. We were lacerted, yeah, here. So we were here. That is order Squamata. So I was explaining about the order Squamata, where I have explained you the order Rhinocephalia. We have gone through the Rhinocephalia. I have explained you Rhinocephalia. Now comes the order Squamata, where in the order Squamata, where you can see all the snakes and lizards. Can you see the screen, students? Yes, Amar, Pratik, can you see the screen? Yes. Yeah. Okay. Now I have explained you the order Rhinocephalia, and now I am discussing about order Squamata. And when we come to order Squamata, all animals like the snakes, lizards are falling into this category. So all the snakes and lizards which fall under this category, we'll be discussing more about them. So when it comes to order Squamata, that is, just a minute, I will admit some students. So the body is small to medium, elongated, and in an advanced size. The limbs are clawed, absent in snakes and few lizards. Body is covered with epithelial scales, epidermal scales, shields, and spines. The vertebrae are procellus. Ribs single-headed. Teeth are acrodont and pleurodont. Upper jaw is loosely joined to the skull, and a pair of Jacobson's organ. If you see this figure, you can see here always the snakes, they pull upon their tongue outside, and even the lizards, they always take their tongue outside. And where you can see this is a Jacobson's organ. In this figure, you can see this is a Jacobson's organ, and this is a very effective and a sensory organ. When the tongue comes out, it senses the ionic charges of the particles. म्हणजे एखाद्याचा गंध जो असतो, त्या गंधाचे आयोनिक पार्टिकल्स ते त्या जिभेला चिटकतात, आणि जेव्हा ती जीभ आत जाते, ती जीभ आत गेल्यानंतर या जॅकॉब्सन्स ऑर्गन कडनं त्या गंधाचा विश्लेषण म्हणजे त्याचं आयडेंटिफिकेशन केलं जातं, आणि तो इमिडिएटली त्याच्या ब्रेन कडे, बघा जॅकॉब्सन ऑर्गनचा डायरेक्ट ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणजे स्मेल ज्याच्याशी संबंध आहे, नाकाशी संबंध आहे, तेव्हा जॅकॉब्सन्स ऑर्गनचा लगेच संबंध तुमच्या ब्रेनशी येतो, आणि या जॅकॉब्सन्स ऑर्गनच्या माध्यमातून हे सरडे असतील किंवा सगळ्या प्रकारचे साप असतील, हे निश्चितच जॅकॉब्सन्स ऑर्गनच्या माध्यमातून तुम्हाला म्हणजे त्या सापांना आणि नागांना आणि त्या सरड्यांना इम्पल्स येतात की पुढचा गंध जो आहे तो कशाचा आहे. कारण इतकं महत्वाचं जॅकॉब्सन्स ऑर्गन आहे. नेक्स्ट, द क्लोएकल अपर्चर इज ट्रान्सवर्स. यांचं जे क्लोएकल अपर्चर आहे हे ट्रान्सवर्स पोझिशनला प्लेस आहे. मेल विथ इव्हर्सिबल डबल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ज्याला आपण सुडोपेनिस किंवा हेमीपेनिस म्हणतो. यांच्याकडे हे एक वैशिष्ट्य आहे, यांच्याकडे तो पेनिस दिसतो त्याला आपण सुडो किंवा हेमीपेनिस म्हणतो. ऍक्च्युली हा कॉप्युलेशन मध्ये म्हणजे खऱ्या अर्थानं कशाही प्रकारच्या प्रजननाच्या गोष्टीमध्ये तो सहभाग नोंदवत नाही. यांच्यामध्ये क्लोएकल किस हा सगळ्यात साधा आणि सोपा पद्धतीचा प्रकार आहे. म्हणजे यांच्या कॉप्युलेटरी ऑर्गन्स कडे ते एकमेकांच्या जवळ येतात आणि किस घेऊन ते एकमेकांचे गॅमेट्स एकमेकांच्या बॉडीमध्ये शेअर करतात, एवढाच त्याचा तो प्रकार आहे. आणि जेव्हा ऑर्डर स्क्वामोटाचा आपण विचार करतो, दीज ऑर्डर इन्क्लूड्स टू सब ऑर्डर्स. वन
ऑर्डर लॅसर्टिला अँड सेकंड इज ऑर्डर ऑफिओडा. लॅसर्टिडा म्हणजे जेवढ्या आपल्याकडे लॅसर्टिड्स पाली जेवढ्या येतात त्या सगळ्या ऑर्डर लॅसर्टिड्स कडे येतात. आणि दुसरी सब ऑर्डर आहे ऑफिओडा. या ऑफिओडा मध्ये बाकीचे सगळे प्राणी येतात. आपण बघूया. सो डिफरन्स बिटवीन द लिझार्ड्स अँड स्नेक्स यू कॅन सी. आता हा तुमच्या समोर इथं जो स्नेकची फिगर आहे ही अॅनिमेटेड आहे, याच्याकडे काय जाऊ नका. बाकी लिझार्ड्स. So lizards are lizards where limbs present usually. Snakes मध्ये limbs absent आहेत. फार मोठा फरक आहे या दोघांच्या मध्ये. लिझार्ड्स मध्ये स्टर्नम प्रेझेंट आहे, खरं इकडे स्नेक्स मध्ये स्टर्नम ऍबसेंट आहे. आयलिड्स आर मुव्हेबल. यांच्याकडे सरडे वर्गामध्ये जेवढ्या पाली वर्गामध्ये जेवढे प्राणी आढळतात म्हणजे त्यांच्या स्पीसीज मध्ये त्या सगळ्यांच्याकडे त्यांच्या डोळ्यांच्या पापण्या या हालचाल करतात. आयलिड्स म्हणजे झाकण, ज्याला आपण डोळ्याची झापड म्हणतो, पापण्या त्या वर खाली करू शकतात. खरं तेच आयलिड्स स्नेक्सच्या बाबतीत विचार केला त्या इममुव्हेबल आहेत, चुकून सुद्धा हलत नाहीत. त्या अशा त्याच्यावर एक निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन आवरण असल्यासारखे असतात. नाव टिम्पॅनम इज ऍबसेंट आणि टिम्पॅनम इकडे टिम्पॅनम प्रेझेंट आहे आणि इकडे टिम्पॅनम ऍबसेंट आहे. बोथ लंग्स वेल डेव्हलप. आता इथं टिम्पॅनम म्हणजे काय, फोर लेग आणि हाइंड लेगच्या मध्ये जोडणारा मेम्ब्रेन आहे बघा, याला टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हणतात किंवा त्याला पॅटॅजियम असं दुसरं सुद्धा नाव म्हटलं जातं. ते वेगवेगळ्या कामासाठी पर्पजसाठी उपयोग आहे. इकडे या साप वर्गामध्ये टिम्पॅनम ऍबसेंट आहे. बोथ लंग्स वेल डेव्हलप. यांच्याकडे त्यांची जी फुफ्फुस आहेत फार विकसित झालेली आहेत, म्हणजे लेफ्ट लंग आणि राईट लंग. लेफ्ट लंग युजली रिड्यूस. स्नेक वर्गामध्ये त्यांचं लंग जे आहे त्यातल्या त्या डाव्या बाजूचं जे फुफ्फुस आहे हे अतिशय कमी बारक्या साईजचं आहे. निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेझेंट. निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन म्हणजे यांच्या डोळ्यावर एक असं आवरण आहे की डोळा डायरेक्ट एक्सपोजर होत नाही एन्व्हायरमेंटला, त्याच्यावर एक आवरण आहे. So that is called as a nictitating membrane present, but nictitating membrane is absent in the snakes. हा या दोघांच्या मधला फार महत्वाचा मूलभूत फरक आहे. Now the next is sub order 1, ज्याला आपण लॅसर्टिला किंवा लॅसर्टिड्स म्हणतो, कॉमनली नोन ऍज लिझार्ड्स. या सगळ्या वर्गामध्ये जे आढळतात ज्याला आपण पाली म्हणतो, लिझार्ड्स, घरातल्या वॉल लिझार्ड्स, गेको पासून सगळे याच्यामध्ये येतात. लिम्स अँड गर्डल्स युजली वेल डेव्हलप. यांच्यामध्ये लिम्स म्हणजे फोर लिम्स आणि हाइंड लिम्स चांगले विकसित झाले आहेत. गर्डल्स म्हणजे पेक्टोरल आणि पेल्विक गर्डल हे चांगल्या पद्धतीने विकसित झालेले आहे. आयलिड्स मुव्हेबल. यांच्या ज्या पापण्या आहेत ह्या उघडझाप करू शकतात. निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेझेंट. यांच्या डोळ्यांच्या वर एक झापड आहे, त्याला निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन किंवा प्रोटेक्टिंग लेअर म्हटला जातो, तो त्यांच्यात प्रेझेंट आहे. इयर ओपनिंग अँड टिम्पॅनम रेझन्स. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं, यांच्या पाली वर्गामध्ये जर गेलं तर आपल्याकडे या पालींमध्ये असेल किंवा साप वर्गांमध्ये असेल, यांना एक्सटर्नल पिना, ज्याला कानाचा जो बाहेरचा आपल्याकडचा पिना आहे तसा नाहीये. खरं या पालींमध्ये एक फरक आहे. आता तुम्ही जर सापांच्या मध्ये गेला, कानाचा पिना तर नाहीच नाही, खरं तो मिडल इयर आहे हा क्लोज केलेला आहे. आणि यांच्यामध्ये सुद्धा तसाच प्रकार आहे, खरं इथं तो ओपन आहे, पालींच्या मध्ये तो ओपन आहे. आणि टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन म्हणजे पडदा ज्याला म्हणतो आपण कानाचा, तो तिथं प्रेझेंट आहे. मॅक्सिली पॅलेटाईन अँड टिरोगॉइड फिक्स. टेरिगॉइड्स फिक्स्ड. मी टेरिगॉइड्स काय आहेत जरा नंतर सांगतो, आता आठवत नाहीये. माउथ नॉन एक्सपान्सिबल. यांचं माउथ असं पालींसारखं बघा, सापांचं कसं एक्सपांड होतं, म्हणजे एखादा साप मोठाच्या मोठा अजगर असेल, तो एखादा माणूस किंवा एखादा मोठा रेडा सुद्धा गिळंकृत करू शकतो, म्हणजे त्याचा जबडा केवढा मोठा होतो, त्याला माउथ एक्सपान्सिबल म्हणतात. लिझार्ड्स मध्ये जर आलं तर यांचं माउथ असं एक्सपांड होत नाही, फक्त त्यांच्याकडे एक आहे, त्यांची टंग आहे ही प्रोट्रुसिबल आहे, उलटी आहे. टंग आपल्याकडे मागं चिटकलेली असते आणि पुढे मोकळे असते, त्यांच्यात तसं नाही आहे. टंग पुढे चिटकली असते आणि मागं, म्हणजे ती उलटी असते, अशी बाहेर टाकतो आणि आत घेतो. तुम्हाला बघा पाली लक्षात येत असेल, बसल्या की जवळ जातात, हालचाल करत नाहीत आणि एकदम झटकन जीभ बाहेर टाकतात आणि आत घेतात. सो द माउथ इज नॉन एक्सपांडेबल. स्टर्नम, एपिस्टर्नम अँड युरिनरी ब्लॅडर युजली प्रेझेंट. यांच्यामध्ये टंग रेअरली नॉच्ड अँड एक्सटेन्सिबल. मी आताच सांगितलं, टंग रेअरली नॉच्ड म्हणजे मागच्या बाजूला मोकळी आणि पुढच्या बाजूला जॉईंटेड असते. नॉच्ड म्हणजे बायफर्केटेड, अशी दोन टोकं असतात पुढच्या बाजूला जिभेंची यांच्या. याच्यामध्ये एक्झाम्पल येतात हेमिडॅक्टायलस, आपले ज्या सगळ्या घरातल्या पाली आहेत त्याचे येतात. कॅलाटस, सरडे जे आहेत ते येतात. युरोमॅस्टिक्स ते येतात. वॅरानस, घोरपडी म्हणतो आपण, त्या येतात. शॅमलिओन्स, रंग बदलणारे गिरगिट ज्याला म्हणतो ते येतात. आणि ड्रॅको, ड्रॅको म्हणजे उडणारे सरडे थोडक्यात.
म्हणजे उडतात म्हणजे खाल्ल्यावर उडून जाऊ शकत नाही. त्यांचं मजेची गोष्ट आहे. झाडांवर त्या नखांच्या साह्यानं पायांच्या साह्यानं चालत जातात आणि वर्ण ते स्वतःच्या शरीराला फेकून देतात. म्हणजे थोडक्यात आपण घरात बसून विमान वर्ण कसं टाकतो खाली कागदाचं, खालनं वर विमान आपलं जात नाही, ते वर्ण विमान खाली येतं. तशा प्रकारे ड्रॅको असतात. त्यांचे फक्त वर्ण येताना विंग्स म्हणजे पॅट्रेजियम जे आहेत, 2 पायांच्या मधलं जे मस्क्युलर लोब आहे ते स्प्रेड करतात आणि त्यामुळं असे इकडं तिकडं तरंगणे शब्द व्यवस्थित वापरतोय बघा मी. आपण तरंगते कधी म्हणतो, आपल्याकडे शक्यतो व्यसनाधीनतेमध्ये एखादा मध्यधुंद अवस्थेमध्ये जेव्हा तो माणूस येतो बघा, पिल्यानंतर तो बाहेर पडल्यावर कसा तरंगत येतो, तरंगत असं डोलत असतो. तशा पद्धतीनं हे सगळे ड्रॅको असे तरंगत येतात हवेमधनं. म्हणजे ते असे विमान जसे एकदम स्पीडनं खाली येतात तसे येत नाही, ते एकदा इकडं जातात तिकडं, म्हणून त्याला शब्द विशिष्ट वापरलेला आहे ड्रॅकोना. सो दे आर फ्लाइंग लिझार्ड्स. नेक्स्ट यू कॅन सी दीज आर द लिझार्ड्स. आता हा सॅलॅमेंडर तुमच्या समोर दिसतोय. द ओनली 2 स्पीसिमेन्स लिझार्ड्स मध्ये गेला मॉन्स्टर आणि बियर्ड लिझार्ड हे 2 विषारी आहेत. या सगळ्याच्या मध्ये हे सॅलॅमेंडर तर फार विषारी आहेत, यांना शक्यतो हात लावायच्या भानगडीत पडत नाहीत. यांचं स्किन मधला जे ग्लँड्स आहेत त्या डेडली पॉइझनस असतात. हा सुद्धा जो आहे बियर्ड, ह्याला बघा दाढी असल्यासारखा लिझार्ड दिसतो, हा पण बऱ्यापैकी विषारी आहे. सो दीज आर द 2 स्पीसीज विनोमस स्पीसीज. फक्त हे 2च लिझार्ड वर्गामध्ये विषारी आहेत, बाकी सगळे बिनविषारी आहेत. यू कॅन सी ड्रॅको किंवा गेको म्हटलं जातं बघा, कसा असा हा आग ओकल्यासारखा असा. ऍक्च्युली हा आग ओकत नाही, याचं तोंड असं ओपन केलं की असं लाल रंगाचं तोंड ते भीती घालवतो. ऍक्च्युली हा विषारी नाहीये, खरं तो भीती देतो बऱ्यापैकी. हा तो त्याचा स्पेसिमन तुम्हाला दिसेल इकडे हातात धरलेला आहे. द नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफिओडिया. सो ऑर्डर ऑफिओडिया दॅट इज लिम्स अँड गर्डल्स आर ऍबसेंट. यांच्यामध्ये लिम्स आणि गर्डल्स म्हणजे पाय, हात आणि पाय नाही, म्हणजे साप वर्गामध्ये येणारे हे सगळे इथं आहेत. वेस्टिजियल हाइंड लिम अँड पेल्विक गर्डल इन बोआ, पायथॉन एटसेट्रा. वेस्टिजियल हाइंड लिम म्हणजे बोआ, पायथॉन ह्या वर्गामध्ये येणारे जे साप आहेत त्यांना पेल्विक गर्डल आहे आणि त्यामुळे वेस्टिजियल म्हणजे आपल्याकडे कसा आपला अपेंडिक्स कसा आहे, वेस्टिजियल उपयोगच नसल्यासारखा, अशा प्रकारचे यांच्याकडे हाइंड लिम्स थोड्याफार प्रमाणामध्ये वेस्टिजियल ऑर्गन फक्त या हाइंड लिम्सच्या माध्यमातून बोआ आणि पायथन वर्गामध्ये या ऑफिओडियामध्ये येतात. आयलिड्स फिक्स, यांचे डोळे असे कायम ओपन असतात, असे टणक हलत नाहीत आयलिड्स. निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन ऍबसेंट. यांना निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन आहे म्हणजे डोळ्यावर जो झापड असलेला पडदा आहे हा यांच्याकडे नाहीये. ऑडिटरी ओपनिंग अँड टिम्पॅनम लॉस. ऑडिटरी ओपनिंग यांच्याकडे नाहीये, असं उघड असं नाहीये, कानाचा पडदा ओपन नाहीये. टिम्पॅनम लॉस्ट आहे म्हणजे कानाचा पडदा यांच्याकडे नाहीये. त्यामुळं साप नाग हे जास्त ऐकू शकत नाहीत, लक्षात घ्या, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. साप नाग त्यांच्या जे जीभ बाहेर येते आणि ते जॅकोब्सन्स ऑर्गन म्हटलं मी, म्हणजे बऱ्यापैकी साप नाग ह्या वर्गामध्ये ऑफिओडिया वर्गामध्ये येणारे सगळे जे काही प्राणी आहेत ते बऱ्यापैकी गंधावर्ण, स्मेलवर्ण म्हणजे त्याच्या आयन्स वर्ण ते ओळखून येतात. सो मॅक्सिला पॅलटाईन अँड टेरॉइड मुव्हेबल हेल्पिंग इन बायटिंग मेकॅनिझम्स. मॅक्सिला पॅलटाईन म्हणजे यांचे दात आहेत हे असे चावण्यासाठी, बाईट करण्यासाठी, दंश देण्यासाठी फार महत्वाचे आहेत. आणि म्हटल्याप्रमाणे मुव्हेबल, फार मोठाच्या मोठा जबडा मोठा आ करण्याची त्यांच्याकडे क्षमता आहे. माउथ कॅन बी वाईडली स्प्रेड, आता म्हटल्याप्रमाणे. स्टर्नम, एपिस्टर्नम अँड युरिनरी ब्लॅडर ऍबसेंट. टंग इज स्लेंडर, जीभ अशी पातळ आहे, पुरं बायफाईड म्हणजे विभाजलेली आहे. आणि एक्सटेन्सिबल, फार मोठीच्या मोठी पुढे घेतो आणि आत घेऊन शकतो. एक्सटेन्सिबल, आत बाहेर करू शकतो. आपली जीभ आत बाहेर होते का जास्त नाही, तेवढीच जीभ बाहेर काढतो. आणि हल्ली ते सेल्फी काढताना हे करण्यासाठी काहीतरी मुली करतात घाणेरड्या प्रकार, त्याच्यासाठीच तेवढीच आपली जीभ बाहेर येते, त्याच्या बाहेर येत नाही. खरं साप नागांची जीभ बघा केवढी बाहेरच्या बाहेर मोठीच्या मोठी येते. एक्झाम्पल पायथॉन, बोआ, नाजा म्हणजे आपला कोब्रा आला लक्षात घ्या. बुनग्राज, वायपर्स, रुसेल वायपर, पिट वायपर या वर्गामध्ये येणारे हे सगळे ऑर्डर ऑफिओडियामध्ये येतात. बघा तुम्हाला हा साप दिसेल, केवढा मोठा जबडा त्याने मोठाच्या मोठा केलाय. बघा ही शिळीच्या शिळी अख्खीच्या अख्खी गिळण्याची क्षमता आहे. यू कॅन सी द जॉज हाऊ वाईडली ओपन. आता त्याच्या तोंडाच्या मनाने हे अंड केवढं मोठं आहे बघा, तेवढा जॉ एक्सपांड करू शकतात त्यांच्या शरीराच्या 10 पटीनं 100 पटीनं. आता हा तर 10 पटीनं म्हणेन, आता एवढी मोठी शिळी हा अजगर गिळणार म्हणजे केवढा मोठा जबडा त्याचा मोठा होत असेल बघा, तुम्हाला लक्षात येईल. आणि आहे असं सगळं गिळतात म्हणजे तुमची केस, हाड, नख, शिंग सगळी पचवण्याची क्षमता
यांच्या जठरामध्ये आहे. म्हणजे केवढी महत्वाचं काम आहे बघा यांच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं. नेक्स्ट यू कॅन सी दिस इज नाजा नाजा द कोब्रा, आपला 100 नंबरी आकडा. नेक्स्ट ऑर्डर क्रोकोडिलिया, where usually crocodiles, alligators, caimans and गहिवाल्स या वर्गामध्ये हे 4 येतात. क्रोकोडाईल्स तुमच्या मगरी, अॅलिगेटर्स असे अॅलिगेटर्स असतात, केमन्स इथं दिसतात तुम्हाला, आणि गहिवाल, हे बघा हा गहिवाल इथं तुम्हाला दिसतोय. हे 4 प्रकार क्रोकोडिलिया मध्ये येतात. ऑर्डर क्रोकोडिलिया. सो ऑर्डर क्रोकोडिलिया मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू डायनोसर्स. यांचा सगळ्यात जवळचा संबंध जर कोणाशी येत असेल, डायनोसरशी अगदी समरूप सारखे डायनोसर्स असणारे म्हणून डायनोसरच्या फार जवळचे आहेत. हेवी बॉडी, मोस्टली एक्वॅटिक, फार अजस्त्र शरीर असणारे आहेत आणि बऱ्यापैकी सगळे अक्वॅटिक आहेत. हे सगळे यातलं खासियत. ह्या क्रोकोडाईल सगळ्या पाण्याशी निगडीत आहेत. ग्राउंड सर्फेसवर येतात, फार कमी काळापुरते हे जमिनीवर राहतात. म्हणजे शक्यतो हे कोल्ड ब्लडेड असल्यामुळं शरीर उष्ण राहण्यासाठी हे जमिनीवर 1-2-3 तास उन्हाकडे येऊन पडतात. असं तोंड आ करून मोठं, ते फार महत्वाचं आहे. आणि त्या काळात ते काही करत नाहीत. आणि जेव्हा पाण्यात जातात पुन्हा त्यांना उष्णता मिळाली म्हणजे शरीर वॉर्म ठेवण्यासाठी ते बाहेर येतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं, दे आर कार्निवोरस, कुठलं पान गवत खात नाहीत, हिंस्र प्राणी आहेत. सगळं प्राण्यांचं शरीर मांसच भक्ष्यस्थानी पडत असतात. डबल हेडेड रिब्स आहेत आणि डायफ्राम, यांच्याकडे डायफ्राम आहे. डायफ्राम म्हणजे रेस्पिरेटरी आणि डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये बायफर्केशन करण्यासाठी डायफ्राम आहे. बॉडी लार्ज साइज, carnivorous and aquatic reptiles, limbs short but powerful clawed and webbed, tail long, strong and laterally compressed. tail long आहे, लांब सडक आहे, स्ट्रॉंग दणकट आहे आणि लॅटरली कॉम्प्रेस. डॉर्सोवेंट्रली, लॅटरली नाही, डॉर्सोवेंट्रली. काही प्लेसेस मध्ये ते लॅटरली कॉम्प्रेस्ड आहे, लॅटरली कॉम्प्रेस्ड. बॉडी सरफेस हॉर्नी, शक्यतो हॉर्न म्हणजे शिंग जशी असतात तशा प्रकारे यांच्या शरीरावर हॉर्नी आहेत. एपिडर्मल स्केल्स, बोनी प्लेट्स, क्यूट्स आहेत. टीथ थिकोडॉन, दे आर न्यूमरस. टीथ थिकोडॉन म्हणजे पडतात पुन्हा येतात, त्यांना थिकोडॉन म्हणतात. ॲब्डोमिनल रिब्स प्रेझेंट. गॅस्ट्रिलिया, त्यांना शब्द वापरलाय बघा. आपल्याकडे छातींमध्ये रिब्स आहे, खरं यांच्यामध्ये ॲब्डोमेन, पोटांमध्ये सुद्धा बरगड्या आहेत आणि त्याला विशिष्ट नाव दिलंय, गॅस्ट्रेलिया म्हणतात. क्लोएकल अपर्चर लॉन्जिट्युडनल, अंडी घालण्यासाठी विशिष्ट प्रकार आहे. शक्यतो क्लोएकल अपर्चर लॉन्जिट्युडनल नाही, लॅटिट्युडनल इतर प्राण्यांच्या मध्ये असतं. यांच्यामध्ये मात्र क्लोएकल अपर्चर हे लॉन्जिट्युडनल आहे. यांचं हार्ट कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड आहे. आता आपण रेप्टाईल्सचा विचार करता, रेप्टाईल्स मध्ये हार्ट हे पार्शियली 3 चेंबर्ड आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे त्यातल्या त्यात आपण कॅलॉटस किंवा सरडे यांच्याकडे गेलो, म्हणजे पाली यांच्याकडे गेलो, यांच्याकडे पार्शियली 3 चेंबर्ड हार्ट आहे. खरं क्रोकोडाईल्स कडे जेव्हा आपण जातो तर यांच्याकडे कम्प्लिटली, म्हणजे मॅमल्स मध्ये जसं कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स आणि 2 वेंट्रिकल्स, इंट्राऑरिक्युलर सेप्टम आणि इंट्राव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम जसं व्यवस्थित दिसतं, तसं यांच्यामध्ये या ऑर्डर क्रोकोडिलियामध्ये हार्ट कम्प्लिटली 4 चेंबर्ड आहे. मेल्स विथ मीडियन, यू कॅन सी मीडियन इरेक्टाईल ग्रूव्ड पेनिस. मेल्स मध्ये यांच्या इरेक्टाईल म्हणजे असं सरळ असलेलं ग्रूव्ड पेनिस म्हणतो आपण. ग्रूव्ड म्हणजे असं त्याच्यावर असं कर्वतासारखे खाचे असलेले पेनिस त्याला दिसतं. एक्झाम्पल क्रोकोडायलस, ॲलिगेटर, गहिवलिस एटसेट्रा, हे त्यांची एक्झाम्पल्स आहेत क्रोकोडिलियाची. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ reptiles. After classification, now I move to another aspect of the topic, that is the poisonous and the non-poisonous snakes. हा या टॉपिक मधला दुसरा भाग आहे. आता लक्षात घ्या, आपण बऱ्याचपैकी आता साप वर्गासारख्या प्राण्यांच्याकडे बघितलंय, त्यांचा अभ्यास केलाय. त्यांचे कान नाहीत, हात पाय निघून गेले, त्यांचे पेक्टोरल पेल्विक कडल लुप्त झालेला आहे, यांचे जॉज मॉडिफाईड नाही आहेत आणि टंग प्रोट्रुसिबल, आत बाहेर करण्यासाठी वगैरे विकसित झालेली आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण बोलून झालेल्या. आता त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक आपण बोलणार आहोत, दॅट इज द पॉइझनस अँड नॉन पॉइझनस स्नेक्स. आपण जेव्हा या रेप्टाईल्स बद्दल बोलणार आहोत, आपल्याला महत्व माहित पाहिजे की विषारी आणि बिनविषारी साप कुठले आहेत. वाय आय एम सेईंग दिस, सी, बिकॉज आपल्याला बऱ्यापैकी घाणेरडी सवय लागली आहे. एखादा घरासमोर 10 मिनिट चालले, साप साप म्हणायचं, हातात काठी घ्यायची आणि बदडायचं आणि त्या पाप बिचाऱ्याला मारायचं, त्याचा जीव आपण धोक्यात घालतो. त्यामुळं तुम्ही या सापांच्याकडे आणि नागांच्याकडे जर लांबनं जरी बघितलं
तरी तुम्हाला निश्चितपणाने कळणार आहे की हा विषारी आहे का बिनविषारी आहे. आणि जरी विषारी जरी असला तरी काय झालं, तर त्याला तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं जर हाताळता जर आलं तर काय तो सुद्धा स्वतःच्या जीवाला घाबरत असतो. नो डाऊट these snakes they are frightening others, but तसे ते स्वतः कमकुवत आहेत, त्यामुळे ते स्वतःला घाबरतात. आणि मग त्या भीतीपोटी तुम्ही त्याला जर अटॅक कराल, ह्या भीतीपोटी ते तुम्हाला दंश करतात आणि आपण घाबरून मग नको त्या गोष्टी सगळ्या करत असतो त्यांना मारण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी. सो वी शुड नो अबाउट द पॉइझनस अँड नॉन पॉइझनस स्नेक्स. सो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ वी थिंक दॅट ऑल स्नेक्स आर पॉइझनस. म्हणून म्हटलं मी तुम्हाला, आपण असाच विचार करतो की सगळे साप हे विषारी आहेत आणि त्या पद्धतीने कृत्या करतो. शक्यतो तसा विचार करायचा नाही. बट द ट्रुथ इज दॅट नॉट ऑल स्नेक्स आर हार्मफुल टू एनिमल्स. सगळे साप हे प्राण्यांना किंवा माणसांना हानिकारक नाही आहेत, हे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात करायचं. Here some of the differences of how to identify the poisonous and non-poisonous snakes will be discussing. There is no universal distinguishing feature to separate venomous and non-venomous snakes. असं स्टँडर्ड असं काही डिस्टिंक्टिव्ह फीचर, ठळक अशी काही फीचर्स नाही आहेत की आपल्याला हे पॉइझनस आहे का नॉन पॉइझनस स्नेक्स आहे ओळखण्यासाठी. काही अस्पष्ट किंवा अशा अठळक गोष्टी आहेत, त्याच्यावरून आपण या विनोमस आणि नॉन विनोमस स्नेक्सना आपण ओळखू शकतो त्यांच्या मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स वर. सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द स्नेक दॅट प्रोबेबली हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम विनोमस टू नॉन विनोमस स्नेक. आपल्याला या दोघांच्या मध्ये विषारी आणि बिनविषारी सापांना जर ओळखायचं असेल तर त्यांच्या शरीरावर काही डिस्टिंक्टिव्ह मार्क्स आहेत, खुणा आहेत, त्या जर आपण लक्षात दिल्या तर आपल्याला कळून चुकेल की हा विषारी आहे का नॉन विषारी साप नाग आहे. त्याच्यात पहिला मुद्दा जो येतो आपण ओळखायसाठी तर इट इज कलर. म्हणजे सापांचे रंग जरी बघितले, स्नेक इफ यू जस्ट ऑब्झर्व द कलर ऑफ द स्नेक्स ऑल्सो you can easily tell us that it's a venomous or a non-venomous snake. So color can be good indicator of a snake, of a venomous snakes, though there are always exceptions to the rule. Most of the solid colored snakes are not poisonous. जे ठळक रंगाचे साप असतात ते बिनविषारी असतात. सॉलिड कलर त्यांच्याकडे नाहीये. The most colorful the snake, the more wary of it you should be. जेवढा विचित्र रंगाचा म्हणजे असा कलरफुल रंगाचा जेवढा म्हणजे अतिरंगीत भडक रंगाचा जर साप असेल तर तुम्हाला समजायचं की बाबानो हा विषारी आहे. त्यामुळे रंग बघितल्यावरच तुम्हाला कळेल. राखट, फिकट, पिवळसर रंगाचे असतील तर तुमच्याला धामीन आता म्हणतो असे शेवाळी किंवा पिवळ्या रंग खालनं शेवाळ रंग हिरवळसर रंगाचे असते, ती विषारी नसते. खरं तुम्ही नागाकडे बघा, खालनं पिवळसर जरी असला असा काळपट राखट असा ठळक रंग दिसतो, त्यामुळे त्याच्यावरनं समजायचं की बाबा हा विषारी स्नेक आहे. आता त्यानंतर सापांच्या डोळ्यांकडे जरी आपण बघितलं, इफ यू सी जस्ट द आय बॉल्स, आता तुमच्या समोर ही फिगर दिसते, या फिगरकडे तुम्ही लक्षात घ्या. If you just observe the eyeballs of the snakes also, you can tell that it's a venomous snake or a non-venomous snake. So non-venomous snakes usually have a vertical or a elliptical cat-like pupil. हे बघा, तुम्ही विषारी सापाच्या डोळ्याकडे बघितलं, असं उभ्या रंगाची स्लिट ज्याला इलेप्टिकल आय म्हणतो, असे कॅट लाईक मांजराच्या डोळ्यामध्ये कशी अशी उभी पट्टी दिसते, तशी पट्टी विषारी सापांच्या डोळ्यामध्ये तुम्हाला दिसते. युजली बिनविषारी साप जे असतात ते असे त्यांच्या डोळ्याची बुबुळ अशा गोल रंगामध्ये असतात, गोल आकाराची असतात. त्यामुळं डोळ्याकडे जरी तुम्ही त्याच्या अगदी प्रकर्षणानं बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की हा विषारी आहे का नॉन विषारी आहे. जर विषारी असेल तर इलेप्टिकल आय अशा बी स्लाइड मध्ये दिसतंय बघा, अशी उभी खाच दिसते, त्यामुळे लक्षात येतं की हा विषारी साप आहे. Whereas the pupil of a non-venomous snake will be round. बिनविषारी साप असेल तर त्याचा प्युपिल डोळ्याचं जे बुबुळ आहे हे गोलाकार वर्गामध्ये येतं. अँड द एक्सेप्शन इन द कोरल स्नेक्स, हा कोरल स्नेक्स मधनं फक्त हा एक्सेप्शन आहे. म्हणजे जे समुद्रामध्ये आढळणारे साप आहेत त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे डोळे आढळतात. त्यामुळे फक्त जे समुद्री साप आहेत त्यांच्यापासून त्यांच्या डोळ्याकडे बघून तुम्ही म्हणाल गोल आहे, इलेप्टिकल प्लेट नाही आहे, गोल आहे, बाबा हा बिनविषारी आहे. जे समुद्रामध्ये अशा राऊंडेड आय स्लिट्स दिसतात तेवढा फक्त तो फरक आहे. त्यामुळे समुद्रातल्या
कुठल्याही सापाच्या नादाला जास्त लागायचं, ते विषारी आहेत असं गृहीत धरूनच वागायचं. अँड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आय, शक्यतो हे अशी इलेक्ट्रिकल जी राऊंड प्लेट आहे ही डोळ्याच्या मध्यभागी असते. हे एवढं महत्वाचं आहे. या त्यांच्या दुसरी कॅरेक्टर आय, डोळ्याकडे बघितल्यानंतर. त्यानंतर तिसरा भाग स्नाउट. स्नाउट म्हणजे नाकाचा पुढचा शेंड्याचा भाग जो म्हणतो आपण. मोस्ट पॉइझनस स्नेक हॅव अ पॉइंटेड स्नाउट. आता तुम्ही या विषारी सापाकडे बघा, बी फिगर मध्ये त्याचा असं टोकदार अनुकुचीदार तोंडाचा पुढचा भाग दिसतो, तो विषारी असतो. अँड पॉइंटेड शॉप और शार्प ट्रायंगल, इथं शार्प ट्रायंगल असा दिसतो, ट्रायंगल शेप फेस. युजली नॉन पॉइझनस स्नेक हॅव अ राऊंड टाईप फेस. बिनविषारी साप आहेत त्याचं तोंड असं गोलाकार दिसतं शक्यतो, त्यामुळे ते नॉन पॉइझनस वर्गामध्ये मोडत असतात. त्याच्यानंतर हेड शेप अँड साईज. आपण विषारी आणि बिनविषारी सापांच्या डोक्याकडे जर बघितला आणि त्याच्या आकाराकडे बघितला तर बघा, नॉन विनोमस स्नेक्स ऑल्सो हॅव अ मोर ट्रायंग्युलर हेड. नॉन विनोमस हे काय आहेत, ए मध्ये नॉन विनोमस, शक्यतो जे बिनविषारी साप आहेत त्यांची डोकी अशी ट्रायंग्युलर त्रिकोणी आकारामध्ये मोडतात. वेरेज विनोमस स्नेकची अशी त्रिकोणी आकारामध्ये मोडत. विनोमस स्नेक्स हॅव अ मोर ट्रायंग्युलर हेड. या आकाराकडे बघितलं तर ट्रायंग्युलर जास्त दिसतं. खरं बिनविषारी सापांची तोंड डोकी अशी ट्रायंग्युलर कमी प्रमाणात असतात. वाईल हॅव अ जॉ, त्यांचे जॉज असतात. द शेप ऑफ द फेस हॅज टू डू विथ द लोकेशन ऑफ द स्नेक विनोम. या ट्रायंगल वरनं, शेप वरनं, आकारावरनं आपल्याला कळतं की तो विनोमस आहे का नाही. सो ट्रायंग्युलर बी अवेअर. असं ट्रायंगल दिसलं डोक्याचं, त्रिकोण आकाराचं डोकं दिसलं की समजायचं बाबा हा विषारी आहे, सावध राहायचं, लांब राहायचं. इफ स्नेक हॅज अ रॅटल इट इज विनोमस. रॅटल म्हणजे खुळखुळा. तुमच्या शेपटीला जर त्याच्या खुळखुळा आहे असं वाजवत बसलाय असं दिसतोय, 10 फूट नाही 100 फूट लांब राहायचं. सगळ्यात त्याला रॅटल स्नेक म्हणतात. ते सगळे विनोमस स्नेक आहेत, हे लक्षात ठेवायचं, सगळ्यात महत्वाचं. त्याच्यानंतर नेक. नेक ऑलवेज कन्स्ट्रिक्टेड इन विनोमस स्नेक्स. जे विषारी साप आहेत त्याची मान अशी निमुळती बारीक असते. नो कन्स्ट्रिक्शन इन द नेक, नॉन पॉइझनस. तुम्ही जे बिनविषारी धामीण सारखे साप बघता त्यांची मान अशी बऱ्यापैकी मोठीच्या मोठी असते, त्यामुळे ते बिनविषारी आहे. त्यामुळे त्याच्या मानेकडे बघितल्यानंतर तुम्हाला लगेच लक्षात येतं की नो कन्स्ट्रिक्शन इन द नेक, नॉन पॉइझनस. हा, कन्स्ट्रिक्शन आहे, मान अशी निमुळती बारीक प्रकारामध्ये झालेली आहे. 100% विषारी साप, 10 फूट नाही 100 फूट लांब राहायचं. नेक्स्ट पिट. पिट म्हणजे नाकाच्या नॉस्ट्रिलच्या इथं असा खड्डा दिसतो, आपली नाकाची होल जशी असतात तशी. इफ देर इज अ पिट और होल बिटवीन द स्नेक्स आय अँड नॉस्ट्रिल. डोळ्याच्या मध्ये आणि नाकाच्या मध्ये जर पिट असेल, ओळखायचं पॉइझनस स्नेक आहे. ना डोळ्यामध्ये आणि त्या नॉस्ट्रिलच्या मध्ये पिट म्हणजे असा खड्डा नाहीये, नॉन पॉइझनस स्नेक, लगेच सांगतो आपण. सो बिटवीन द स्नेक्स आय अँड नॉस्ट्रिल और to the sides of the eye, a venomous snake has a heat sensitive pit or a pit that enables it to locate warm blooded prey. म्हणजे जे उष्ण कटिबद्ध जे भक्ष आहेत ते लगेच त्याला कळून येतात. इवन इन द डार्क, रात्रीचे सुद्धा. नॉन पॉइझनस स्नेक्स लॅक दिस स्पेशलाइज पिट. म्हणजे जे बिनविषारी साप नाग आहेत त्यांना अशा प्रकारचं पीठ, डोळ्याच्या आणि नॉस्ट्रिलच्या मध्ये असा खड्डा कुठल्याही प्रकारे दिसत नाही. हे सगळ्यात महत्वाचं आणि प्रामुख्यानं प्रॉमिनंट आयडेंटिफिकेशन करणारा 6व्या नंबरचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवायचा. नेक्स्ट पॉइंट, टीथ. सो ऑल नॉन पॉइझनस स्नेक्स हॅव टीथ टू द अपर जॉ अँड टू द लोअर जॉ. जे बिनविषारी साप आहेत त्यांना एकसारखे दात असतात वरच्या आणि खालच्या जबड्यानं. खरं विषारी जे साप आहेत त्यांचे पुढचे 2 दात, फँग्स म्हणतात, असे हुक सारखे मोठेच्या मोठे असतात आणि बाकी त्याच्या मागे छोटे दात आणि खालच्या जबड्यात बाकी सगळे छोटे दात असतात. आणि हे जे 2 होल आहेत, म्हणजे तुम्हाला चावा सापाने जर चुकून जर घेतलाच तर मग त्याच्या जखमेकडे बघायचं. मोठी पुढची 2 होल जर दिसली, छिद्र, थोडक्यात मी तुम्हाला एक छोटीशी फिगर काढून दाखवतो. फिगर काढल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. जर असा काही प्रकार दिसला, अशी 2 होल दिसली मोठी आणि बाकीचे छोटी छोटी होल दिसली, छोटी छोटी होल दिसली, तर काय समजायचं? इट इज अ पॉइझनस स्नेक. आणि सगळी होल
एकसारख्या आकाराची दिसली, आता थोडं माझा फिगर पुढं माग साईज काढण्यात फरक पडेल, असं जर तुम्हाला काही चित्र दिसलं चाव्यामध्ये, 100% सांगायचं इट इज अ नॉन पॉइझनस स्नेक. याच्यावरून तुम्हाला कळणार आहे की तो विषारी साप आहे का बिनविषारी साप आहे. लगेच लक्षात येतं त्याच्या मार्क वरनं. सो असं काही दिसलं तर इट इज अ पॉइझनस स्नेक. नेक्स्ट यू कॅन सी द पॉइझन ग्लँड. इथं अर्थात दिसत नाही. पॉइझन ग्लँड प्रेझेंट paired poison gland are the upper jaws in a poison and absent in non-poison. अर्थात जो विषारी साप आहे त्या फँग्सच्या माग अशी त्याला एक ग्रंथी आहे ज्याला पॉइझन ग्लँड म्हणतात, आणि एवढं महत्वाचं काम करते. अरे याचा 1 सीसी, आता पॉइझन सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे, न्यूरोटॉक्सिक, हिमोटॉक्सिक, मस्क्युलोटॉक्सिक, भरपूर प्रकार आहेत. आपण त्याच्या डिटेल्स मध्ये जात बसणार नाहीये. खरं हिमोटॉक्सिक बद्दल सांगतो, जर अगदी 1 मिलीमीटर एवढा थेंब जरी आपल्या रक्तामध्ये गेला तर तुमचं रक्तच्या रक्त एका क्षणात गोठून टाकायची क्षमता यांच्याकडे आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे, आपलं एकदा रक्त गोठलं की देवाचा कुणी जरी आला तरी आपल्याला वाचवू शकत नाही. त्यामुळे एवढं विषारी पॉइझन आहे. पॉइझन म्हणजे काय, शेवटी हे प्रथिन आहे, प्रोटीनच आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आता त्यानंतर त्याच्या शेपटीकडे जर बघितलं, मग अशी मी म्हटलं शेपटी रॅटल स्नेकला अशी घंटा असल्यासारखी असते. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रॅटल. हे विषारी येतात. नॉन रॅटल स्नेक टेपरिंग एंड, असं निमुळत्या पद्धतीनं जर शेपटी असेल तर सांगायचं इट इज अ नॉन पॉइझनस स्नेक. सो स्नेक विथ अ रॅटल ऑन इट्स टेल मस्ट बी अ रॅटल स्नेक विच इज विनोमस. हा बी मध्ये फिगर दिसते, हा विनोमस आहे, विच इज ऍबसेंट इन अ नॉन रॅटल स्नेक्स. नॉन रॅटल स्नेक्स मध्ये त्यांची शेपटी अशी निमुळती टोकदार मागच्या बाजूला असते, ते बिनविषारी साप म्हणायचे. याचा अर्थ नागाकडे जाऊ नका, नागाची शेपटी सुद्धा बऱ्यापैकी अशी टोकदार असते. त्यामुळं शक्यतो शेपटी बाबतीत संभ्रमावस्था आहे. खरं मी हे जे बोललो हे फक्त रॅटल स्नेक बद्दल बोलतोय. आपला एखादा नाग सुद्धा निमुळत्या शेपटीचा असतो, खरं तो विषारी वर्गामध्ये मोडतो, खबरदारी घ्यायची. आता त्यानंतर आहेत स्केल्स. आता यासाठी मात्र तुम्हाला त्या सापाला उलटा करणं फार गरजेचं आहे. आता इथून पुढचा ऍस्पेक्ट जो आहे आपण पुढच्या पॉइंट्सला बोलूया. मी आता इथं थांबतोय कारण बराच वेळ झालेला आहे, 4:30च्या वर वेळ झालेला आहे. तुम्ही कंटाळलात, उशिरा जॉईन झालात, सगळेजण असं उशिरा जॉईन होत जाऊ नका. आपण पुढच्या पिरियडला हे सगळं पुढे कंटिन्यू करूया. थांबायचं. बऱ्यापैकी प्रेझेंटी आता 14 लोक प्रेझेंट आहेत, भरपूर लोक ऍबसेंट आहेत, असं करू नका. 14 लोक प्रेझेंट आहेत, सगळ्यांना वेळेत यायला सांगत चला. चला बाय, सोमवारी भेटूया.